నుంచి అట్టాగే ఉంటుంది అందరూ పోతున్నారు உந்தன்னோடு குத்தேமையவோ உனக்கு நாம செய்யாம் மதேரங்காமங்கள் மாத்தேரோடவாய் சித்தம் சிறுகாலே உந்தனை சேவித்தோ உன் புதா அவர்களையே போர்த்தம் பொருளாய் பெத்தவை கண்ணம் குளத்தினர் திரைந்தோ நீ குத்தே வழிகளே கொள்ளாமல் போகாதோ ஏத்தப்பறை கொள்வான் அருகான் கோவிந்தா ஏற்ற விவேகம் உந்தனோடு புத்தேமையாவோ உனக்கு நாம செய்யாம் மாத்தேரங்காமங்கள் மாத்தேரோடவாய் உங்க கடல் கடையந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருப்பத்தையா செவிரே அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அடி புதுவை பாய்க வனத்தண்டறியல் பிற்றான் கொலை சொன்னார் சென்ற தமிழ் மாலை இப்போதும் தப்பானே இங்கு இப்படி யார் வேண்டுமாக தேர்ந்தோள் செங்கன் திருவத்த செல்வ திருமாலால் எங்கம் திருவள் பேசினாள் மணிவண்ணா உன் சேவை சென்று இருக்க அப்போடும் மூடும் பல்லாண்டு ஆட்சி செல்லியம் பல்லாண்டே ஒரிந்தா சர்வதேச சாகாரே ஷைடாத பராக்கிரமா नारायणात् प्राणोदायते मनः सर्वे नारायणदेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते नारायणे यच्च भव्यम् निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् तानेकथा समभरतते तदोमिति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगणं तस्मात् तदिदावन्मात्रम् ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणम् कारणरूपमकारपरब्रह्मो तानेकथा समभरतते तदोमिति तानेकथा समभरतते तदोमिति गोविन्दा 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 பாலன்னோண்டகுன் பாஞ்சசினியமே வாழ்ந்தோன் பாடை போயின் செல்வம் பல்லாண்டி சேர்ப்பாரே போல விளக்கே முடியே விதானமே அலின் இந்தியான் அழுதோ ரெம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவள்ளுவே அன்றே இவ்வுலகம் அவிழ்த்தாய் ஆடி போர்த்தே சன்றேங்கி தென்னிடங்கி சத்தாய் திரள் போர்த்தே வான் ரட்சகடம் உதைத்தாய் பகல் போர்த்தே கன்று குடிலாயிருந்தாய் குணம் போர்த்தே என்றென்று உன் சேவகமே ஏற்றிப்பறை கொள்வான் இன்றியா வந்தோர் ஏதோ பாவாய் ஆண்டாள் திவ்ய திருவள்ளுவே சரணம் எம்பெருமானார் श्रीमन् श्रीरंग श्रियं अनुद्रवाम् अदिनं समर्थया नमः श्रीशैलनाथाय बुद्धि नगरजन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणानवं हरितेन्द्र प्रवणं वन्दे अमिता मातरं पुणे वासुवाय भविष्यले मार्गवाळवायं मनवान मामनियन वालियन मारन निर्विकल्पसे செய்ய தாமரை தாளினை வாழியே சேனை வாழி திருநாள்
பூஜ்யமார்க்கும் குருநூலும் வாழியே சுந்தர திருத்தோழனை வாழியே கையம் ஏந்தி முக்கோலம் வாழியே புயலாத மரவாழ் மாமி புத்திவாள் புகழ்வாழ் வாழியே அடியார்கள் வாழ அரண்நகர் வாழ சென்கோப்பத்தல் நூல் வாழ கடல் சுழந்த உருளகம் வாழ மணவாழ மாமியே என்று மோரி நூத்தாண்டிலம் திருவாடி புறத்து செடித்தாள் வாழியே திருப்பாவை முகுதம் செப்பினாள் வாழியே பியாழ்வார் கிடைத்த பெண்பிள்ளை வாழியே புகழங்க கைகண்ணி விவரித்தாள் வாழியே நாள் திவ்யா திருவடிகளே சரணம் பெருமனார் திரு திருவடிகளே சரணம் விகந்தானவார் திருவடிகளே சரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா శ్రీరంగా గోవిందా గోవిందా మా పక్కన చేసాడమ్మా స్వామి పైన బాగుంది. ప్రదక్షిణ చేసి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోండి. ముందుగా రండి. అక్కడ ఇస్తారు ముందు అక్కడ ఇక్కడ తీర్చడానికి బాబాయ్ తీర్చడానికి పెట్టాలి. తీర్చడానికి పెట్టండి. ఇక్కడ పెడితే తీర్చడానికి అక్కడ పెట్టి దర్శనం చేసి అలా వెళ్తారు. ప్రదక్షిణ చేశారమ్మా ప్రదక్షిణ చేసినండి. ఒక ప్రదక్షిణ అమ్మ తీర్థం తీసుకొని వెళ్ళిపోండి. జయశ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అమ్మా జయశ్రీ గోవిందా
రావాలి వెనకాల నిలబడిపోయా రావాలి గోవింద 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 నడవాలమ్మా నడవాలి. ఇది కొబ్బరికాయలు కొట్టేసేయండి అమ్మా.
రామ 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 సీత రామ రావయ నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ పనికి రాని వాడనని పలుకవేమయ్యా నీ పలుకులలో అమృతం వెలుకునేమయ్యా రామ 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 సీత రామ రావయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ మీద రాదయ అత్తరు పన్నీరు మంచి పొన్న పూలయ్య తెచ్చినాము నీదు చెవకు వచ్చినామయ్య రాతిని నాటిక చేసిన నీదు పాదము కోటిని జ్ఞానింపజేసి నీదు నామము రాతిని నాటిక కోటిని జ్ఞానింపజేసి నీదు నామము రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ కొండ మీద మండ కింద వెలసినావయ్యా మా గోదండ రాముడవై నిలచినావయ్యా కొండ మీద బండ కింద వెలసినావయ్యా నే గోదండ రాముడవై నిలచినావయ్యా కొండ నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ జై శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరే సాయంకాల సమయమున
అడిగినవన్నీ ఇచ్చింది అందరినీ దీవించింది సాయంకాల సమయమున సంధ్యాగే ఆరాధనతో అచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి అచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి అందరూ చేరగరారండి ముత్తైదువులను పిలవండి అందరూ చేరగరారండి ముత్తైదువులను పిలవండి పసుపు కుంకుమలు ఇవ్వండి అచ్చని గాజులు పంచండి సాయంకాల సమయములో పంజారి ఆరాధనతో అచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి అచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి సాయంకాల సమయమున పంజారి ఆరాధనతో అచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి అచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి Hare Gopala, Govinda Ram Ram Gopala, Hare Hare.
ఇవో పాపినట్టు కైకలూరులో వేయించేసినటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వీర వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఈరోజు 4:30 శ్రీ స్వామివారి యొక్క వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనం నిర్వర్తించటం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులెల్లరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా వచ్చి స్వామివారిని అఖండ భక్తజన సందోహం దర్శించి వెళుతున్నారు. కాబట్టి ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని రూపంలో ఈ రాక్షసులకి దేవతలకి అందరికీ కూడా ఈ అమృతాన్ని పంచేటటువంటి రోజు ఇది. తర్వాత దేవతలందరూ కూడాను 3 కోట్ల మంది దేవతలందరూ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువుతో కలిసి ఆ శివుని దర్శించుకోవటానికి కూడా భూలోకానికి విచ్చేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ముక్కోటి ఏకాదశి అని తెలపటం జరుగుతుంది. నమో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు మండలం కైకలూరు గ్రామంలో వేంచేసినటువంటి శ్రీ వీర వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదిన సందర్భంగా ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుండి కూడా శ్రీ స్వామివారి దర్శనం ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఉత్తర ద్వార దర్శనం ద్వారా పూజా కైంకర్యములు నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఈరోజు ప్రసాద ఉభయదాతలు హేమాద్రి ఆక్వా ఫీడ్స్ వాళ్ళు ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కేకే బాబు కోటిలింగం కేకే బాబు గారు లడ్డూ ప్రసాదం వితరణ గాయించారు. భక్తులు 50 మంది కూడా చక్కగా క్రమశిక్షణతో దైవ దర్శనం కావించుకొని శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. జై వెంకటేశ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నగర సంకీర్తన చేయించు శ్రీరామ భక్త భజన బృందం అందరూ కలిసి ఈ భక్త సమాజంలో పెడతాం. తదనంతరం 4/2/2025 రోజున అన్న సందర్శన మంచం యూట్యూబ్లో వస్తుంది, ఫోన్లో వస్తుంది.
నాకు ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ ఎన్నికైన తర్వాత ఇలా ముక్కోటి ఏకాదశి రోజున స్వామివారిని దర్శించుకోవడం నాకెంతో సంతోషంగా ఉన్నది. అలాగే ఇక్కడ ఈవో గారు కానీ అందరూ వచ్చిన భక్తులందరికీ అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు, చాలా బాగున్నది. ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి గారి దయ నియోజకవర్గ ప్రజలందరిపై ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యులందరికీ నూతన సంవత్సర మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. బ్రహ్మజీ
సార్ నమస్కారం అండి. ఇజన్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఏం లేదు, మా ఛానల్ తరఫు నుంచి ఒక చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అందులో ఒక 5 క్వశ్చన్లు అడుగుతాం. అట్లా ఏ ఒక్క క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పినా సరే మీకు మంచి చిన్న వెంకటేశ్వర వారి గిఫ్ట్ అయితే ఉంది. ఒకటి అడగమంటారా? చెప్తారా? నేను ట్రై చేస్తారా? మన ఈ ఆలయాన్ని ఏ రాజు గారు నిర్మించారో ఏమైనా ఐడియా ఉందా సార్ మీకు? ఈ రాజు గారు ఇప్పుడు చాలా అయింది, 400 సంవత్సరాల కింద ఉంటుంది. ఓకే సార్. రాజుగారి పేరు చెప్పగలగాలి. పేరు గుర్తులేదు. సరే, పోనీ ఆలయం ఏ సంవత్సరంలో నిర్మించారో చెప్పగలరా? పోనీ అది పూర్తిగా పూర్తిగా తెలియదా? సరే, పోనీ ప్రస్తుతం నామ సంవత్సరం ఏంటో చెప్పగలరా? అది వెళ్తాండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఏమీ చెప్పలేకపోయారు, సారీ. ఏమనుకో మాకండి. మళ్ళీ ఛానల్ నుంచి ఉన్నాం. చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టామండి. దానిలో ఒక్క ఆన్సర్కి 5 క్వశ్చన్స్లో ఒక్క ఆన్సర్ చెప్పినా సరే మీకు చిన్న గిఫ్ట్ అయితే ఉంది మా దగ్గర నుంచి. అడగమంటారా? ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాజుగారి పేరు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా మీకు? పోనీ ఈ ఆలయం ఏ సంవత్సరంలో నిర్మించారో తెలుసా సార్? అవునండి. ఓకే. ప్రస్తుతం ఈ రోజు పండగ కదండి. ఈ పండగకి 2 పేర్లు ఉన్నాయి అని చెప్పగలరా? పోనీ వైకుంఠ ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి. వైకుంఠ ఏకాదశి, ముక్కోటి ఏకాదశి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. మీరు 5 క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పినందుకు మీకు అయితే ఒక చిన్న గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అయితే ఉంది మా దగ్గర. అన్న, ఈ గిఫ్ట్ వచ్చేసి మాకు ఆలయ కమిటీ వాళ్ళు అయితే మాకు సేకరించారు మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒకసారి ఫోటో చూపించండి. ఇలా చూపించండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రాజుగారు నమస్కారం అండి. అవునండి, మేము యజన్ ఛానల్ తరఫు నుంచి వచ్చామండి. ఏం లేదు, చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే పెట్టాం. అందులో ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతామండి. అట్లా ఒక్కదానిపైన ఆన్సర్ చెప్తే నా దగ్గర నుంచి మీకు చిన్న గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అయితే ఉందండి. నేను ట్రై చేస్తారా? రాజుగారు సార్ నమస్తే అండి. మేము యజన్ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం సార్. మేము ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాము. అట్లా ఒక్కదానికైనా ఆన్సర్ చెప్తే మా దగ్గర నుంచి చిన్న గిఫ్ట్ అయితే ఉంది సార్. మీకు అడగమంటారా? ఏం లేదు సార్, ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాజుగారి పేరు ఏమైనా ఐడియా ఉందా మీకు? లేదు సార్. సరే సార్, ఈ ఆలయాన్ని ఏ సంవత్సరంలో నిర్మించారో పోనీ చెప్పగలరా? అది కూడా చెప్పలేరా? సరే అండి, ఇక్కడ ఒక శిలాశాసనం ఉంది. ఆ శిలాశాసనంలో ఏమి చెప్తున్నారో ఏమన్నా తెలియదు సార్? రాజుగారు నిర్మించారని చెప్పి రాస్తుంది. అదే, ఆ శిలాశాసనంలో వివరం ఏమైనా చెప్పగలరా? వివరం అర్థం కావట్లేదు, భాష అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సారీ అండి. సార్ నమస్కారం అండి. మేము ఇజన్ ఛానల్ తరఫు నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఏం లేదు సార్, మేము చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే పెట్టాం. అందులో ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాం. అందులో ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసినా సరే మా దగ్గర చిన్న గిఫ్ట్ అయితే ఉంది. ఏమంటారా? గుడి గురించి గుడి గురించి నేను ఊరికి కొత్త, నాకేం తెలియదు. కొత్త మీరేం చెప్తారా? చాలా ఈజీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. నాకు ఐడియా లేదు, ట్రై చేస్తాను. నలుగురు కలిసి. ఓకే, సరే నలుగురు కలిసి ట్రై చేయండి. ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాజుగారి పేరు ఏమైనా ఐడియా ఉందా? వద్దునండి, అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్యాన్సిల్. పోనీ ఈ స్వామివారి పేరు ఏమైనా ఐడియా తెలుసు మీకు? మీసాల వెంకట కాదు, ఇంకో పేరు ఉంది, చెప్పండి. తెలియదు. స్వామివారి పూర్తి పేరు తెలీదా? తెలియదు. ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఆలోచించండి. చాలా ఈజీ. మీసాల వెంకన్న స్వామివారు కాదు. దాంతోపాటు వీర వెంకట స్వామివారి కూడా అని కూడా ఉంది పేరు. అయితే అది కూడా కరెక్ట్ ఆన్సరే. మీరు గిఫ్ట్ అయితే మాల్యాద్రి గారు అయితే స్పాన్సర్ చేశారు. వారి తరఫు నుంచి అయితే మీకు గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అయితే వచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
గారు నమస్కారం అండి. మేము ఇజన్ ఛానల్ నుంచి వచ్చాము. ఏం లేదు, ఇక గుడి గురించి ఒక 5 క్వశ్చన్లతో చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే పెట్టాం. అందులో మీరు ఏదైనా ఒక్క దానికి ఆన్సర్ చెప్పినా సరే మీకు చిన్న గిఫ్ట్ అయితే ఉంది. నేను చెప్తారా, ట్రై చేస్తారా, అడగమంటారా? చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ మేడం. సార్ మీరేమైనా చెప్తారా? మేడం గారు మీరేం చెప్తారా? సార్ నమస్కారం అండి. మేము విజన్ ఛానల్ తరఫు నుంచి చిన్న క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ అయితే రన్ చేస్తున్నాం. దానిలో ఆలయానికి సంబంధించిన ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాం. ఈ 5 క్వశ్చన్స్లో ఒక క్వశ్చన్కైనా సరే ఆన్సర్ చేస్తే మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అయితే మా దగ్గర నుంచి ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని ఎప్పుడు నిర్మించారో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా సార్? క్రీస్తు శకమా సార్? ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన సంవత్సరం మీకు ఐడియా లేదా సార్? ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన రాజుగారి పేరు ఏంటో తెలుసా సార్? వెంకటపతి రాజా గారు అయి ఉంటారు. యాక్చువల్గా అది కూడా ఒక పేరు, కానీ అయితే అసలు పేరు అది కాదు, వెంకటపతి రాజా గారు కాదు. ఇంకోటి, ఈ ఆలయానికి ఒక శిలాశాసనం ఉంది. ఆ శిలాశాసనంలో ఎప్పుడన్నా మీరు వివరించి చదవగలిగారా? చదవలేము, అది పాలీ భాషలో రాసింది. పాలీ భాషలో రాసింది. ఆ శిలాశాసనం ఏదైతే ఉందో ఆ శిలాశాసనంలో కైకలూరు అసలు పేరు అయితే ఉంది, అదే కైకర్యపురి. ఓకే సార్, మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినందుకు మీరైతే ఈ గిఫ్ట్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. ఈ గిఫ్ట్ అయితే మాత్రం మనకి ఆర్యవేశ కార్పొరేట్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా, స్టేట్ డైరెక్టర్ గారు మాలాద్రి గారి ద్వారా అయితే స్పాన్సర్షిప్ చేయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్. అదేండి, ఇప్పుడు దాకా చూశారు కదా, ఈ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి నడవడానికి మాకు గిఫ్ట్ స్పాన్సర్ చేసింది అయితే ఆర్యవేశ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ మాలాద్రి గారి ద్వారా అయితే ఈ గిఫ్ట్ స్పాన్సర్షిప్ చేయడం జరిగింది. ఆయనకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటూ మా ఛానల్ని ఇప్పుడు ఇలాగే ఇంకా ఇప్పుడు మిగతా భక్తులు కూడా వాళ్ళ విశేషాల గురించి, ఈరోజు ముక్కోటి ఏకాదశి కావడం వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడ దర్శించుకొని చాలా సంతోషంతో ఉంటారని కోరు. అందరూ పోతున్నారు. உந்தன்னோடு புத்தேவேயவோ உனக்கிராம செய்யாம் மத்தேரன் காமங்கள் மாத்தேரோடவாய் சித்தம் சிறுகாலே உடனே சேவித்தோ உன் புதா அவர்களையே போர்த்தம் பொருள் கீழாய் பெத்தவேன் கண்ணம் குளத்தினல் திரைந்தோ நீ புத்தே வழிகளே கொள்ளாமல் போகாதோ ஏத்தப்பறை கொள்வான் அருகான் கோவிந்தா ஏத்தேக்கும் விவேகம் உந்தன்னோடு புத்தேவேயாவோ உனக்கெனவ செய்யாம் மாத்தேரன் காமங்கள் மாத்தேரோடவாய் உங்கள் கடல் கடையெழுந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருப்பத்தையா செவிலே அங்கப்பறை கொண்ட வாட்டை அடி புதுவை பாய்க வனத்தண்டறியல் பிட்டபிரான் கொலை சொன்னார் சங்க தமிழ் மாலை புதும் தப்பானே இங்கு இப்படி யார் வேண்டுமானத்தை தோல் செங்கன் திருவத்த செல்வ திருமாலால் எங்கம் திருநாள் முனிவனா உன் சேவை சென்று இருக்க அப்போடும் மூடும் பல்லாண்டு ஆட்சி செய்யும் பல்லாண்டே ஒரிந்தா சர்வதேச சாகாரே ஷைடாத பராக்கிரமா నారాయణాత్ ప్రాణోదాయతే మనస్సర్వే నారాయణదేవ సముత్పద్యంతే నారాయణే ప్రలీయంతే నారాయణే యచ్చ భవ్యం నిష్కలంగో నిరంజనో నిర్వికల్పో నిరాఖ్యాత శుద్ధో దేవ ఏకో నారాయణః నద్వితీయోऽస్తి కశ్చిత్ తానేకథా సమభరతతే తదోమితి తదిదం పరం పుండరీకం విజ్ఞానగణం తస్మాత్ తదిలావన్మాత్రం
ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्मो तानेकदा समभरतते ततोमिति तानेकदा समभरतते ततोमिति गोविन्द 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 பாலன்னவுடன் பாஞ்சசினியமே வாழ்ந்தோன் பாடை போயின் செல்வம் பல்லாண்டி சேர்ப்பாரே போல விளக்கே முடியே விதானமே அலின் இல்லியார் அள்ளேதோர் பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே அன்றே இவ்வுலகம் அவிழ்த்தாய் ஆடி போர்த்தே சன்றைக்கு தென்னிடங்கி சட்டாய் திரள் போர்த்தே போன்ற சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போர்த்தே கன்று குடிலாயிருந்தாய் குணம் போர்த்தே என்றென்று உன் சேவகமே ஏற்றிப்பறை கொள்வான் இன்றியாமத்தோர் ஏதோ பாவாய் ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் श्रीमन् श्रीरंग श्रियं अरुद्रवां अर्जुनं समर्थया नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ती नगरजन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणानवं घटितेन्द्र प्रवणं वन्दे रविदा मातरं मुने वासुवाय गोविन्दे मार्गवाणवायं मनवाण मामनियन वारियन मारन निर्गुणसे செய்ய தாமரை தாளினை வாடியே சேலை வாடி திருநாபி வாடியே துணிமார்ப்பும் குருநூலும் வாடியே சுந்தர திருத்தோழினை வாடியே கையம் ஏந்தி உக்கோலம் வாடியே புயலாத மரவாடு மாமணி புத்திவாள் புகழ் வாடியே அடியா ஆறுகள் வாழ அரண்நகர் வாழ சென்கோப்பத்தல் நூல் வாழ கடல் சுழந்த உருளகம் வாழ மணவாள மாமணியே இந்த மோதி நூத்தாண்டிடம் திருவாடி புறத்து செவிதித்தாள் வாடியே திருப்பாவை முகுதம் செப்பினாள் வாடியே யாழ்வார் பிடித்த பெண் பிள்ளை வாடியே உயிரங்க கைகண்ணி விவரித்தாள் வாடியே ஆண்டாள் திவ்யா திருவடிகளே சரணம் பெருமனார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் விகரிசானவா திருவடிகளே சரணம் गोविंदा गोविंदा श्रीरंगा गोविंदा गोविंदा మా పక్కన చేసాడమ్మా స్వామి పైన బాంబు దర్శనం చేసుకోండి ముందుగా రండి అక్కడ ఇస్తారు ముందు అక్కడ ఇక్కడ తీర్చడానికి బాబాయ్ తీర్చడానికి పెట్టాలి తీర్చడానికి ఇక్కడ పెట్టండి పెడితే తీర్చడానికి అక్కడ పెట్టి దర్శనం చేసి అలా వెళ్తారు ప్రదక్షిణ చేశారమ్మా ప్రదక్షిణ చేసిరండి ఒక ప్రదక్షిణ అమ్మా తీర్థం తీసుకొని వెళ్ళిపోండి
జయశ్రీ ఆంజనేయ స్వామి అమ్మా జయశ్రీ గోవిందా 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 గోవిందా
నడవాలమ్మా నడవాలి. కొబ్బరికాయలు కొట్టేసేయండి అమ్మా.
హృదయ హృదయ వెలచేవా భారతదేశములో దూరపు కొండలలో రామ 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 సీత రామ రావయ నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ పనికి రాని వాడనని పలుకవేమయ్యా నీ పలుకులలో అమృతం ములుకునేమయ్యా రామ 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 సీత రామ రావయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ నా మీద రాదయ అత్తరు పన్నీరు మంచి పొన్న పూలయ్య తెచ్చినాము నీకు చెవకు వచ్చినామయ్య రాతిని నాటిక చేసిన నీదు పాదము కోటిని జ్ఞానింపజేసి నీదు నామము రాతిని నాటిక కోటిని జ్ఞానింపజేసి నీదు నామము రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేసు నీ దయ నా మీద రాదయ రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేసు నీ దయ నా మీద రాదయ కొండ మీద బండ కింద వెలసినావయ్యా మా కోదండ రాముడవై నిలచినావయ్యా కొండ మీద బండ కింద వెలసినావయ్యా నీ కోదండ రాముడవై నిలచినావయ్యా కొండ మీద నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ్యా రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ్యా రామ 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 సీత రామ రామయ్య నేనేమి చేతు నీ దయ నా మీద రాదయ్యా సాయంకాల సమయమున సంధ్యాది పారాధనతో వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి సాయంకాల సమయమున వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి ఆయకు గజ్జలు కట్టింది కళ్ళు గల్లున వచ్చింది ఆలకు గజ్జలు కట్టింది కళ్ళు గల్లున వచ్చింది అడిగినవన్నీ ఇచ్చింది అందరినీ దీవించింది అడిగినవన్నీ ఇచ్చింది అందరినీ దీవించింది సాయంకాల సమయమున సంజాది పారాధనతో వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి అందరూ చేరగరారండి ముత్తైదులను పిలవండి అందరూ చేరగరారండి ముత్తైదులను పిలవండి పసుపు కుంకుమలు ఇవ్వండి పచ్చని గాజులు పంచండి సాయంకాల సమయమున సంజాది పారాధనతో వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి వచ్చను తల్లి వరలక్ష్మి సాయంకాల సమయమున సంజాది పారాధనతో
గోపాల గోవింద రామ రామ గోపాల హరే హరే గోవింద రామ రామ గోపాల హరే హరే జయ శ్రీమద్ రమణ గోవింద హరే ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ ఇవ పాపనే కైకలూరులో వేంచేసినటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వీర వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో ఈరోజు 4:30 శ్రీ స్వామివారి యొక్క వైకుంఠ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనం నిర్వర్తించటం జరిగింది. కాబట్టి భక్తులెల్లరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా వచ్చి స్వామివారిని అఖండ భక్తజన సందోహం దర్శించి వెళుతున్నారు. కాబట్టి ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి యొక్క విశిష్టత ఏమిటంటే శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని రూపంలో ఈ రాక్షసులకి దేవతలకి అందరికీ కూడా ఈ అమృతాన్ని పంచేటటువంటి రోజు ఇది. తర్వాత దేవతలందరూ కూడాను 3 కోట్ల మంది దేవతలందరూ కూడా శ్రీ మహావిష్ణువుతో కలిసి ఆ శివుని దర్శించుకోవటానికి కూడా భూలోకానికి విచ్చేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ముక్కోటి ఏకాదశి అని తెలపటం జరుగుతుంది. నమో దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు మండలం కైకలూరు గ్రామంలో వేంచేసినటువంటి శ్రీ వీర వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానంలో ముక్కోటి ఏకాదశి పర్వదిన సందర్భంగా ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుండి కూడా శ్రీ స్వామివారి దర్శనం ఉత్తర ద్వార దర్శనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. భక్తులు విశేషంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఉత్తర ద్వార దర్శనం ద్వారా పూజా కైంకర్యములు నిర్వహించుకుంటున్నారు. ఈరోజు ప్రసాద ఉభయదాతలు హేమాద్రి ఆక్వా ఫీడ్స్ వాళ్ళు ప్రసాదం ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కేకే బాబు కోటిలింగం కేకే బాబు గారు లడ్డూ ప్రసాదం వితరణ గాయించారు. భక్తులు 50 మంది కూడా చక్కగా క్రమశిక్షణతో దైవ దర్శనం కావించుకొని శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకోవడం జరుగుతుంది. జై వెంకటేశ. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నగర సంకీర్తన చేయించు శ్రీ రామ భక్త భజన బృందం అందరూ కలిసి ఈ భక్త సమాజంలో పెడతాం.